समावेश जाने मनीष जहाँ कर्तव्य करे कर्म करे से भोग करे तेणु सी जन भल से जन पंडित लोक ज्ञानी लोक साहित्यिक कवि सांबादिक सबुटा प्रतिभा पाखे भगवान खंजी देते से लेकिन जीक नाम कले परवर्ती पर्यायर राजनीति में भल नाम किंतु आज एत दिन है कहीं मन पड़े जानी पड़े आज आम पड़े आगुरी करवा जहाँ आज भल है बहुत इंटेलेक्चुआल जोड़े मत भी से निमंत्रण करते निरंजन पट्टनायक को तेणु मुझे आसला कहवाक सुजोग दे था कही था खूब भल कही था तेणु सब किए कंडक्ट करुवा किए से डाकुले से निजक चिन्ह ना जानी ना जो मैंने जानी सहित कम करना से कहे जो सी गोटे मुख्यमंत्री थे एभली एक पंडित थे आपड़ जब देखिए सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी जो मोटे नहीं आरंभ करते प्रथम से धीरे आप पाइबे रेकर्ड पाए किंतु मु कहे मु अनेक कम कर कहे कथा कहे आज गोटे भल सभा बहुत लोग साहित्य कंट्रीब्यूशन अतुलनीय राजनेता है मुख्यमंत्री है आम दलर संगठन काम करने सांग को सरकार परिचालना करी गोटाए उत्तरदायित्व सरकार सदा बेले से परिचालना करुले एवं ओडिशा को नुआ भाव में गढ़ी तोड़ापी अनेक इनिशिएटिव जलसेचन शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में एवं ओडिशा को संपन्न ओडिशा करिबारे जो सब योजना थिला ता संगरे हजार दिन रे हजार शिल्प रो जो कल्पना करथिले से एवं जो परि भाव में काम इनिशिएटिव करथिले से क्षेत्र में आज से ओडिशा धनी एवं ओडिशा आज गर्वित अनेक इंस्टीट्यूशन तांको समय गढ़ी उठीला 14 वर्ष भितर एवं राजनीतिर से प्रज्ञा पुरुष सर अनेक बीके पांड्यान विरुद्ध में क्राइम ब्रांच तदंत हम और जो सुरेंद्र पाणिग्राही भारतीय विकास परिषद जो सभापति से अभियोग आनी 2024 में तदंत करने जाऊे क्राइम ब्रांच समस्त तथ्य मागिे आसंता 6 तारीख भितर आप भावुं ठीक ठिकना ढंग से तदंत हेनी आप जानवे से कहीं आज पर्यंत किसी ना प्रश्न अच्छी कि नहीं आज पर्यंत को कमिशन कौन कौन है सब पैचअप किंतु कहूँ ये सरकार भी जो शासन में आसला बेले कही चिटफंड कौन है चिटफंड तदंत कौन है कौ मान ना अच्छी कौन है राजनेता मान कहतु गुड़ाए योजना होमर रथ यात्रा कमिशन जो होता तार की कथा है कलिंग नगर किसी है वर्ष पूर्ति आज क्राइम ब्रांच फाइल खोलिबे एटा धर्मक आखिर किछ होबनी एटा ना को खोलुचे एटा गोटे इफ एंड बट क्रिएट करा होची तार रास्ता से माने बाहर कर आगु कहीं बीजेडी आज तार अस्तित्व हरोचे कहीं पछरे भी तो कारण अच्छे ओके सर जनवरी 15 पर ओडिशा राजनीति गोटे परिवर्तन आसापी जाऊँगी आंचलिक दल गठन हम मोकिम तार खुदा साजुंट आज से प्रतिक्रिया जो माने राजनीति रे अग्रणी भूमिका नापी कहते निजर निजर दल तैयारी करी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने चाहते गणतंत्र स्वागत योग्य आम पार्टी आम राज्य तो रिजनाल पार्टी बेसी ना जे गोटे पार्टीर श्रृंखला जो मैंने रहीपर एवं महत् उद्देश्य अच्छी माने मुशार एपरी भाव में विकास करी ओडिशार मंगल करी ओडिशा त्याग बलिदान संघर्ष करी से व्यक्ति मैंने बाहर जब पार्टी पढ़ुं डेमोक्रेसी भल विमुख मैंने जिते अच्छा चली आहरी भल किसी प्रभाव पड़े लोक जनसाधारण चाहिए बस आम समस्त को सम्मान करुचु समस्त को आदर करुचु आ समस्त को लेकिन चलुचु किंतु अतृप्त जदि कौन से आत्मा हुए तार प्रतिकार नहीं ईश्वर ही जगन्नाथ ही जहाँ कर
ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାରତ ମାତାର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନନୀର ଉତ୍ତର ଜନନୀର ବିକାଶ ଏବଂ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ସୂରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ କିମ୍ବା ବାନର ସେନା ହିସାବରେ ଜାଣିଥିବା ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବର ଯୋଦ୍ଧା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କଠୁ ନେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିଛି କେଉଁଟା ନ ହେଇପାରିଛି କେଉଁଟା ଗୋଟେ କଲଚର ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଥିଲା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତାକୁ 60 ବର୍ଷ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାମ ଦେଇଥିଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ରାଜଗାଡ଼ ସିଂହ ଥିଲେ ସେମିତି ଜାଣିକି ବହୁତ 80 ଦଶକରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି ସାରା ଭାରତରେ ହେଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛୁ 1000 ଦିନରେ 1000 ଶିଳ୍ପ 1000 ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁବ ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ନଥିଲା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ମନୋଭାବ ଆଜି ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ନଥିଲା ତେଣୁ ତା'ର ଭିତ୍ତି ସ୍ଲୋଗାନ କରିକିରି ସେ କରେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଟାଇମିଂଟା ହୁଏତ ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଥିଲା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଗତୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ତ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ 95ରେ 96ରେ ତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲି ଯେ ମେକିଆଭେଲି କହିଥିଲେ ଯେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫକ୍ସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲି ୟୁ ହାଭ୍ ଅଲ୍ ଦି ଫକ୍ସିସ୍ ୱେୟାର୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାୟନ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଅନରେବଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯେ ଘୋଘା କଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଜୋରରେ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ସେଇଟା ଲାୟନିଜିମ୍ ତା ନୁହେଁ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଦର୍ଶୀ ଭାବନାରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାରସ୍ୱତ ଫଲ୍ଗୁରେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବାହିତ କରିହେବ ଜନଜୀବନକୁ ନେଇ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆମର ଜାଣିକି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତି ଦେବୀ ଭାଇ ଏହା କହୁଛି ସେୟା କହୁଛି ଯୁବଜନତା ସଭାପତି ମୁଁ ଥିଲି ସେ କହିଲେ ହଁ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ତ ଯୁବ ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଯଦି ଭଲ କଥା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର କି ଆମେ କରିବା ଯାହା କରିହେବ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ନଥିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ନିଜେ ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଦେବୀ ତୁମେ ଡକ୍ଟର ରଙ୍ଗବଙ୍ଗ ତେରଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଆସାମ ଆଉ ତାର 7 ସିଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଆସାମର ସେ ନଥିଲେ ସେ 7ଟା ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ମିଜୋରାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିମ୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ତୁମେ ତ ତୁମର ଏ ବିଷୟରେ ଅବଧାରଣା ରହିଛି ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ମୁଁ ଟିକେ ସୌମ୍ୟକୁ ବି କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଏବଂ ମୁଁ 3 ଦିନିଆ କଲି ତାପରେ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ତୁମେ ଏଭଳି ନେଇକରି କଲ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଦିନରେ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ କଲଚର୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ କ'ଣ ଅଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଯାହାକୁ ହଙ୍କର ଦେବ ଆସାମରେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଚେତନାର ଉଦ୍ଗୀରଣ କିଭଳି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କଠୁ ଯାଇଥିଲା ଆସାମ ଯାଏଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା ସେ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇଏ ପାଇଁ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ତାକୁ ସେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବେଜବାରୁଆ ଯେ ଆସାମର ସବୁଠାରୁ 1 ନମ୍ବର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ 28 ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଥିଲେ କାଠ ବେପାର ତାଙ୍କର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଲା ବେଳେ ହେଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠଟା କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ଆସାମରେ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଉଥିଲେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲାବେଳେ ଟିକେ ନବୀନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମହାନଦୀରେ କିଭଳି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିଲା ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବହୁଛି ତାକୁ କେମିତି ରୋକିବା ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ମୋ ବୟସରେ କମ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟର
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖୁଛେ। ଆଠାରୁ ବଳିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନି କଳ ଆଜି ନାହିଁ, ସେ କରିଥିବା ସୂତା କଳ ଲୁଗା କଳ ଆଜି ନାହିଁ, ତେଲ କଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ଯାହା ସେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନେ ପକାଇବା ଖାଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗିବ, କାରଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶର ଧାରା। ସେ କୃଷି ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିଲେ, ସେ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପରେ ଯାହା କରିଥିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଯେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍ କରିଥିଲେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ। ଯଦି ବିକାଶ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଯାହା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖୁଛୁ ଏତେ ମାନେ ପୂର୍ବତନ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ତାଙ୍କର কোনো ଷ୍ଟାଚୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ। ନାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେ କରିବେ ଆ ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କରିବେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମୋର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଉପରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କରିଥିଲେ, ସେ ଚିନି କଳ ହଉ, ଗୋଟେ ବିଲାତି କାରଖାନା କରିଥିଲେ କେଉଁଝରରେ, ବୋଲେ ସେଥିରୁ ସସ୍ ସବୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣିବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଯେଉଁ ଆମେ ଆମ୍ବ ରପ୍ତାନି କରୁଛେ ବାହାରକୁ, ସେ ହେଉଛି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟର ଆମ୍ବ, ସେ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲିଚୁ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ ସେ ସେଇ ସମୟର ସବୁ। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଯାହା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଏ ବର୍ଷଟି ଯାକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଆଗକୁ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିବ? ଆଗକୁ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିବ? ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ କଂଗ୍ରେସ? କଂଗ୍ରେସର ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଢ଼େଇବ କି କହୁଛି? ନାଇଁ, ଚାଲିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିଛି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛେ, ସନ୍ଦେହ କରୁଛେ, ସେ ବେଳେବେଳେ ସେ ଆଶଙ୍କା ସେ ସନ୍ଦେହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ହଉ, ଏହା କହିଲେ ଅତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଚାଣକ୍ୟର ଉପାଧି କାହାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ସିଏ ହେଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଅପୋଜିସନକୁ ମାତ ଦେଇ 16.5 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବାଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏଟା ଅତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଜେନେରେସନକୁ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ନେବା କଥା ଆଗାମୀ ଜେନେରେସନ, ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରିତ ହେବା କଥା। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ବ୍ୟାୟାମକୁ ବହୁତ ଦଉଥିଲେ, ତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଧା ଜୀବନଶୈଳୀ, ବେଶଭୂଷା, ପୋଷାକ ଏ ସବୁ ଆଗାମୀ ଜେନେରେସନକୁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଜେନେରେସନ ଶ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଗୁଣଟାକୁ ଯଦି ଆପଣେଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଭଲରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟାସେଟ୍ ଅଛି ଲାଇଫର। 1000 ଦିନରେ 1000 ଶିଳ୍ପ କରିବାର ଯେଉଁ ସେ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପଟା ନେଇଥିଲେ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ସାକାର ହବାର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଯଦି ପରିଣତ ହେଇଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏଇଥିରେ। ଯେ ସିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 1000 ଦିନରେ 1000 ଶିଳ୍ପ ହବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟାସେଟ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପିପୁଲ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଉଠଉଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ପିପୁଲ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ। ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବ୍ଲକ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ
सहित संपृक्त व्यक्ति निश्चिंत ओडिशार सब ब्लॉक रे थिबे तेणु तांको जीवन रु बहुत किछि शिखिबार अछि तांको जीवनटा एक प्रेरणादायक जीवन थिला एवं सी एक ओडिशार अति विशिष्ट राजनीतिज्ञ थिले एवं ओडिशार चाणक्य थिले। रेड कार्पेट